चलो बनाओ बेटा डी माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन, या खाली हेडिंग बना लो बायोगैस प्रोडक्शन। जिस तरह आप माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट पढ़िया सी उस तरह ही आ टॉपिक पढ़ना है माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन। तो आप कल जो सीवेज ट्रीटमेंट पढ़िया सी लास्ट लैक्चर आप उत्थे भी पढ़िया सी कि सीवेज ट्रीटमेंट के नाल एंड में जो सॉल्यूबल गैसिस प्रोड्यूस होंदियां एंड याद करो वो आप पढ़िया सी कि मिथेन गैस भी जिहड़ा हैगा प्रोड्यूस होंदी है। तो उही मिथेन गैस मेन कंपोनेंट च बायोगैस का तुहानूं जिंदगी च कभी भी मौका मिले बायोगैस का प्लांट वेखण का तो उन्होंने जरूर वेखियो, उहदे लागे जाके एक बारी उहदा सारा चंगी तरह ऑबजर्व करना, उहदे नाल तुहानूं हमेशा दे लई लाइफ लॉन्ग तुहाडे दिमाग दे विच बैठ जू बायोगैस प्रोडक्शन जिहड़ा हैगा हुंदा किद्दां है। क्योंकि एक बारी तुसीं उसनूं प्रैक्टिकली वेखिया होवे कि एक्चुअल दे विच ओह काम किद्दां करदा आ तो फिर तुहानूं जिहड़ा हैगा जिंदगी भर उहनूं दोबारा जिहड़ा हैगा याद करन दी या कुछ भी उहदे बारे जिहड़ा हैगा पढ़न की जरूरत नहीं पैनी। ठीक है, तो हैडिंग बना लो माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन। सब तो पहले तो बायोगैस है की चीज़, बायोगैस ਨੂੰ ਅਸੀਂ डिफाइन करते हैं इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिग्रेडेबल, इज़ अ मिक्सचर ऑफ बायोगैस ਨੂੰ ਜੇ डिफाइन करना होवे तो बायोगैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस which are exclusively mixture of gases which are produced by degradable organic matter, which are produced by degradable organic matter, which are produced by mixture of degradable organic matter by the activity of various anaerobic बैक्टीरिया। यह आप जी ने याद करना है, by the activity of various anaerobic बैक्टीरिया। तो ये एरोबिक बैक्टीरिया का इन्ना ज़्यादा जिहड़ा हैगा काम नहीं है। इट इज़ ऑल अबाउट योर एरोबिक बैक्टीरिया कि एनएरोबिक बैक्टीरिया। हाँ, एरोबिक मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस च ते एनएरोबिक का मतलब इन द एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन की एबसेंस के विच ही सारा काम होना है। हुणे आपां इहदा डिटेल्ड मैकेनिज्म भी वेख लैंदे कि किस तरह काम करता है बायोगैस प्लांट जिहड़ा है वो किस तरह बनाउणा है या किस तरह जिहड़ा हैगा वर्कआउट करदा वो आपां उहदे च अगे जिहड़ा हैगा वेखदे हां। अगे हैडिंग बनाओ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनवॉल्वड इन द बायोगैस प्रोडक्शन। माइक्रो organisms involved in biogas production। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनवॉल्वड इन द बायोगैस प्रोडक्शन। तो आप बड़ा कैपिटल लैटर के लिख लेना फैकल्टेटिव एज वेल एज प्योर, फैकल्टेटिव एज वेल एज प्योर या स्ट्रिक्ट जो मर्जी लिख लो। फैकल्टेटिव वर्ड जो भी कभी आए तो मतलब ऑप्शनल, एज वेल एज स्ट्रिक्ट मतलब इन्हों को कोई ऑप्शन नहीं है। तो बोथ ऑफ द टाइप ऑफ एनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और एनएरोबिक बैक्टीरिया आर इनवॉल्वड। फैकल्टेटिव एनएरोब्स भी इनवॉल्वड ने, स्ट्रिक्ट एनएरोब्स भी इनवॉल्वड ने। स्ट्रिक्ट एनएरोब्स नाम ही इंडिकेट कर रहा वो वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच एक्सक्लूसिवली पर्टिकुलरली 100% परफॉर्म देयर एक्टिविटी इन द एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब जे ऑक्सीजन उत्थे प्रेजेंट हो गई तो उन्हों काम खराब हो जाना, उन्होंने जिहड़ा हैगा मर जाना या उन्होंने जिहड़ा हैगा सर्वाइव नहीं कर पाना। लेकिन आ बंदे कौन ने, ये कौन ने बिना ऑक्सीजन तो काम करनगे एनारोबिक बैक्टीरिया ने। बट जे समहाउ ऑक्सीजन हो भी गई, ऑक्सीजन आ भी गई, इन्होंने मर नहीं जाना, इन्होंने उहदे विच भी जिहड़ा हैगा अपना काम चला लेना। तो इस करके इन्होंने ऑप्शनल बोल दिंदे कि बई उहदे विच बच भी जाणगे ते अपना काम भी जिहड़ा हैगा चलाई जाणगे। तो बोथ ऑफ टाइप ऑफ द एनारोबिक बैक्टीरियाज आर इनवॉल्वड इन द फॉर्मेशन ऑफ बायोगैस या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे विच फैकल्टेटिव एज वेल एज
स्ट्रिक्ट एनएरोबिक बैक्टीरियाज आर इनवॉल्व। ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰ 'ਚ ਸਟਾਰ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਫੈਕਲਟੇਟਿਵ ਤੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਨਐਰੋਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬਾਇਓਗੈਸ ਵਾਸਤੇ ਆਲ ਇਨ ਆਲ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਦਾ ਮਿਥੈਨੋਜਨਸ। ਦੇ ਆਰ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਦਾ ਮਿਥੈਨੋਜਨਸ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਥੇਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਿਥੈਨੋਜਨਸ ਕੌਣ ਨੇ? मिथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। क्योंकि आप सब लोग ये समझते हो और ये आप समझ भी सकते हो कि ये सब तो ज़्यादा जोड़ा है ज़रूरी ने, क्योंकि यही वो बैक्टीरिया ने जिन्हों ने मेन गैस जोड़ा है प्रोड्यूस करनी है। एंड ये मेन गैस जोड़ा है कौन है? मेन गैस ये जी है दैट इज़ बेसिकली आ मिथेन गैस। मिथेन गैस ये मेन गैस है विच इज़ हाईली इनफ्लेमेबल गैस। जो मिथेन गैस की कंपोजिशन भी वध घट जाए तो भी अग नहीं बलनी, तो मिथेन गैस को प्रोड्यूस करने वाले जोड़ा है बैक्टीरिया को आप मिथेनोजनस या मिथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया भी बोलते हैं। तो ये मिथेनोजनस में किहड़ा पर्टिकुलरली बैक्टीरिया होंदा? मिथेनोजन की पर्टिकुलरली एग्जाम्पल उसका नाम है मिथेनो बैक्टीरियम। ये सारे मिथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया ने। मिथेनो बैक्टीरियम, मिथेनोकोकस भी लिख सकते, दूसरा मिथेनोकोकस भी लिख सकते हो, तो मिथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया भी आप लिख सकते हो। जो आप जिन्होंने ठीक लगे आप वो लिख लेना। उस तो इलावा होर वाधू बैक्टीरिया ने। बैसिलस बैक्टीरिया, सैलूलोमोनास बैक्टीरिया, सैलूलोमोनास, बैसिलस, क्लॉस्ट्रीडियम। तो ये सारे के सारे जोड़ा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने जोड़े इन्हों के इनवॉल्व ने। क्लॉस्ट्रीडियम इनवॉल्वड आ, सैलूलोमोनास इनवॉल्वड आ। एक होर बड़ा इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया उसका भी नाम लिखो, र्यूमिनोकोकस। र्यूमिनोकोकस जे किसी ने +1 चंगी तरह पढ़ी है तो मझ का ढिड, गां का ढिड, एलीफेंट का ढिड, हॉर्स का ढिड, जीबरा का ढिड, जिराफ का ढिड, ये सारे र्यूमिनेंट्स ने। तो ये सारे र्यूमिनेंट्स के इन्हों एक खास तरह के बैक्टीरिया होंगे ने जिन्होंने आप र्यूमिनोकोकस बैक्टीरिया भी जोड़ा है बोलते हैं। तो ये सारे बैक्टीरिया जोड़ा है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं की प्रोड्यूस करने के बायोगैस या मिथेन प्रोड्यूस करने। तो ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने विच वर इनवॉल्वड इन द प्रोडक्शन ऑफ मिथेन गैस। बोलो जी, तुर पई है कि इतों तक क्लीयर है? किहड़े किहड़े बैक्टीरिया? सारे एनएरोबिक बैक्टीरिया ने इन द एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन जोड़ा है ये काम करनगे। एंड ये सारे के सारे याद है आप कल सीवेज ट्रीटमेंट पढ़िया सी। एंड सीवेज ट्रीटमेंट के आप 2 प्रोसैस पढ़े सी, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सैकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट को असी फिजिकल प्रोसैस भी बोलते सी, तो सैकेंडरी ट्रीटमेंट को असी बायोलॉजिकल प्रोसैस बोलिया सी, क्योंकि क्लोरेला, एल्गल ब्लूम्स, फंजाइयाँ, कुछ बैक्टीरिया, एनएरोबिक डाइजेस्टर, एरोबिक डाइजेस्टर। याद आया कुछ कि नहीं कि पहले आप एरोबिक डाइजेस्टर च पाने, फिर बाद आप एनएरोबिक डाइजेस्टर च पाने, तो एनएरोबिक डाइजेस्टर च बाद सॉल्यूबल सबसटेंसेस ते गैसेस च प्रोड्यूस हो जाता है। वो एनएरोबिक डाइजेस्टर च जेडे बैक्टीरिया ने सारे आही बैक्टीरिया ने, क्योंकि ये सारे एनएरोबिक बैक्टीरिया ने विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द ऑर्गेनिक मैटर इनटू द इनफ्लेमेबल गैस दैट इज़ नोन एज अ मिथेन गैस। एंड इत्थे भी असी यही करना। बायोगैस गोबर तो बंद नहीं है, इनू गोबर गैस भी बोलते जे। बायोगैस इज़ ऑल्सो नोन एज गोबर गैस। तो गोबर बड़ी परफेक्ट एग्जाम्पल है ऑर्गेनिक मैटर की। हैडिंग बनाओ, कंपोजिशन ऑफ बायोगैस। कंपोजिशन ऑफ बायोगैस या गोबर गैस। कंपोजिशन ऑफ बायोगैस या कंपोजिशन ऑफ गोबर गैस 50% तो ऊपर, एटलीस्ट 50% तो ऊपर होना चाहिए है। कौन? मिथेन। जे उस बालना तो जे अग लगे तो या आप चाहते कि बले तो बले तो जे 50% तो प्लस जोड़ा है मिथेन गैस होगी। तो आप 50 तो 60% तक की कंपोजिशन के जोड़ा है मिथेन गैस नू लिख सकते हो। 70% भी कर सकते हो। जिन्नी ज़्यादा मिथेन होगी उन्ना ज़्यादा वधिया स्पीड के नाल जोड़ा है गैस बलेगी। कॉमा पा के लिखो 25 तो 35%,
25 ਤੋਂ 35% ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਇਨਵੋਲਵਡ ਆ। ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ 2 ਤੋਂ 7%, 2 ਤੋਂ 7% ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਸਿਸ ਵੀ ਨਾ ਲਿਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ ਰੇਅਰਲੀ 0.001% ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਲਫਾਈਡ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਲਫਾਈਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਜੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਗੋਬਰ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਗਲਤ ਮਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤ ਮਲਤ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਟੋਏ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੈਸ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਸਮੈਲ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਲਫਾਈਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੱਕ ਸਾੜੂ ਸਮੈਲ, ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਸਮੈਲ ਹੈ, ਹਾਈਲੀ ਪੰਜੈਂਟ ਸਮੈਲ। ਤੋਂ ਜੇ ਬਾਇਓਗੈਸ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਗੰਦੀ ਬਦਬੂ ਜਾਂ ਗੰਦੀ ਸਮੈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਲਫਾਈਡ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਰੇਅਰਲੀ। ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਮੇਨਲੀ ਮਿਥੇਨ 50%, 60%, 70% ਕਰ ਲਓ, 70% ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿਥੇਨ ਗੈਸ। ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਮਿਥੇਨ ਗੈਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗੀ ਉਨਾ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਇਓਗੈਸ ਜਵਲਨਸ਼ੀਲ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਨ ਇਨਫਲੇਮੇਬਲ ਗੈਸ, ਹਾਈਲੀ ਇਨਫਲੇਮੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਜਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ। commercial production of biogas plant। तो सब तो पहले बायोगैस ਜਿਹੜਾ ਹੈ that is produced inside the biogas plant। ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ XYZ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਗੋਬਰ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਨ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟ, ਮੇਨ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਉਹ ਗੋਬਰ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਗੋਬਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਗੈਸ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੀ? ਜੇ ਬਾਇਓਗੈਸ ਦਾ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਡਿੰਗ 'ਚ ਨਾਮ ਲਿਖ ਵੀ ਲਓ ਗੋਬਰ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਜਾਂ ਗੋਬਰ ਗੈਸ, ਬਾਇਓਗੈਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਗੋਬਰ ਗੈਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਗੋਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਗੋਬਰ ਗੈਸ ਜਾਂ ਗੋਬਰ ਕੰਫਰਟੇਬਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੋਬਰ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਲਾ ਲਿਆ, ਬਣਾ ਲਿਆ, ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਲਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਫੀਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੀਡ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਗੋਬਰ। ਤੇ ਗੋਬਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਾ? ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਓਗੇ, ਭਾਜੀ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਗੋਬਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦੇਣਗੇ? ਵੱਧ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਹਾਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਭਾਜੀ ਸੀਵਰੇਜ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੱਝ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਿਊਮਨ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਿਊਮਨ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟਰਾਇਲ ਚੱਲਦੇ, ਹਿਊਮਨ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਐਜ਼ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਟੂ ਗੋਬਰ, ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹਿਊਮਨ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ? ਤਾਂ ਗੋਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਡੇਅਰੀ ਡੂਰੀ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੇਕਾ ਮਾਰ ਲਓ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਗੋਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਬਰ ਵਾਧੂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਰਬਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਬੋਲੋ ਦੀਦੀਓ, ਠੀਕ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ ਹੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਰਤਣਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਾਸ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ, ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲਿਫਾਫਾ, ਕੋਈ ਪੋਲੀ ਬੈਗ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਥੀਨ, ਕੋਈ ਨਾਨ ਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਸਬਸਟੈਂਸ, ਕੋਈ ਕੱਚ, ਕੋਈ ਤਰਪਾਲ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਪੈ ਗਈ ਉਹਨੇ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਾਰਾ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਰਗੈਨਿਕ ਬੈਸਟ ਪਿਊਰੀਫਾਈਡ ਫਾਰਮ ਆਫ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ
ਗੋਬਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਧੂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿ ਚਲੋ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਪਾ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਲਿਖਿਓ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਗੋਬਰ ਗੈਸ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਲਾਂਟ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਗੋਬਰ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਲਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੋਬਰ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੀ ਕਹੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਰਮ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਰਮ, ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਡਰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 2-3 ਬੰਦੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੜ ਸਕਦੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਰਮ। ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਡਰਮ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਸਟੀਲ ਦਾ ਬਣਾਓ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਬਣਵਾਓ, ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਐਂਡ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਵੀ ਬਣੇ ਤੋਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਲੋਕ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਟੋਇਆ ਪੁੱਟ ਲੈਣਾ। ਤੋਂ 10 ਤੋਂ 15 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ, 10 ਤੋਂ 15 ਫੁੱਟ, 10 ਫੁੱਟ 15 ਫੁੱਟ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 6 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਕੇਸ ਹੋਊਗਾ ਤੇ 6 ਫੁੱਟ 1 ਇੰਚ, 6 ਫੁੱਟ 2 ਇੰਚ ਅਤੇ 10 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਵੀ ਆਮ 8 ਫੁੱਟ 9 ਫੁੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੋਂ 10 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੋਇਆ ਪੁੱਟ ਲੈਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਐਂਡ ਉਸ ਟੋਏ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਨਾ। ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਟੋਇਆ ਪੁੱਟ ਲਿਆ, ਖੂਹ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਖੂਹ ਪੁੱਟ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਊਂਡਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਹ ਖੂਹ ਪੁੱਟ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨਰ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੈਰ ਰੱਖੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਲੰਮ ਕਰਕੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵਾਰ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਉੱਪਰੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬਾਊਂਡਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਕਾਰਨਰ 'ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਪਿਆ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਝੜੇ ਨਹੀਂ, ਮਿੱਟੀ ਡਿੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਿੱਟੀ ਡਿੱਗ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇਗੀ ਸਾਡੇ ਪਲਾਂਟ ਜਦੋਂ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਫੀਡ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਗੋਬਰ ਗੂਰ ਪਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉੱਪਰਲੇ 3-4 ਵਾਰ, ਮਤਲਬ 3-4 ਵਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕੰਧ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਪਰ 2-2, 2.5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲਸਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕੰਕਰੀਟ ਟੈਂਕ। ਮਿੱਟੀ ਸੀਮੈਂਟ ਦਾ, ਇੱਟਾਂ ਦਾ, ਸੀਮੈਂਟ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਟੈਂਕ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕੰਕਰੀਟ ਟੈਂਕ। ਤੋਂ ਕੰਕਰੀਟ ਟੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੂਹ ਪੁੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੀਜ਼ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਵਰਡ ਬਾਏ ਆ ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼, ਮੇਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੀਜ਼, ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰ 'ਚ ਲਿਖਣਾ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਵਰਡ ਬਾਏ ਆ ਫਲੋਟਿੰਗ ਲਿਡ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਵਰਡ ਬਾਏ ਆ ਫਲੋਟਿੰਗ ਲਿਡ। ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਟੈਂਕ ਵਿਦਿਨ ਟੈਂਕ ਵੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਲੋਕ ਟੈਂਕ ਵਿਦਿਨ ਟੈਂਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਟੈਂਕ ਵਿਦਿਨ ਟੈਂਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ, ਇੱਧਰ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ ਆ ਇੱਕ ਟੈਂਕ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਟੈਂਕ ਵਿਦਿਨ ਟੈਂਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਇਹ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖਰਚਾ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੋਰਟੇਬਲ ਟਾਈਪ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਟੈਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੈਂਕ, ਤਾਂ ਕੰਮ ਇਹਨੇ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਫਲੋਟਿੰਗ ਲਿਡ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਫਲੋਟਿੰਗ ਲਿਡ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬਣਾਇਆ। ਫਲੋਟਿੰਗ ਲਿਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੈਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਟੈਂਕ ਹੀ ਤੈਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਟੈਂਕ ਵਿਦਿਨ ਟੈਂਕ ਜਾਂ ਫਲੋਟਿੰਗ ਲਿਡ। ਤਾਂ ਫਲੋਟਿੰਗ ਲਿਡ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਲਿਖਾਇਆ ਫਲੋਟਿੰਗ ਲਿਡ। ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵਾਈ ਫਲੋਟਿੰਗ ਲਿਡ। ਫਲੋਟਿੰਗ ਲਿਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਗੈਸ ਭਰ ਗਈ ਹੈ, ਗੈਸ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਗੈਸ ਅੱਧੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਫਿਰ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੈਂਸਰ ਲਾਓ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀਆਂ ਸਕਰੀਨਾਂ ਲਾਓ, ਤਾਰਾਂ, ਵਾਇਰਿੰਗ, ਖਲਾਰਾ, ਬਿਜਲੀ, ਇਹ ਉਹ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕੋਸਟਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਪੁੰਡਾਂ ਜਾਮ ਦੇਸੀ ਜੁਗਾੜ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਦੇਸੀ ਜੁਗਾੜ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਫਲੋਟਿੰਗ ਲਿਡ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਢੱਕਣ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੱਕਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਿੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਲਈਏ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਟੈਂਕ। ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਓ। ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਟੋਇਆ ਪੁੱਟਣਾ ਕੰਕਰੀਟ ਟੈਂਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਕਰੀਟ ਟੈਂਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੰਕਰੀਟ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ,
डाइजैस्टर भी बोलिया जाता है। इस कंक्रीट टैंक नूं डाइजैस्टर भी बोलिया जाता है। इस कंक्रीट टैंक नूं डाइजैस्टर भी बोल देंगे। डाइजैस्टर मतलब ये वो चीज़ है जिहदे विच सारा प्रोसैस जिहड़ा हैगा चलना है। तो साइड ते इहदे पासे ते सैड ते नुक्कर ते एक वखरा डब्बा बनाया जाता है। वखरा बनाया जाता है एंड ये उपर जो भी समान आपां इहदे विच पाना, जो आपां इहदे च इनग्रीडिएंट पाना है, वो सारा कुछ ये थ्रू पाया जाता है। इनू नहीं खोलना खालना, इनू ये बस सैट करते रहे, इनू नहीं छेड़ना छुड़ना, ये छेड़छाड़ नहीं करनी, क्योंकि जे ये छेड़छाड़ की तो जो साडा प्रोसैस एन एरोबिक फरमेंटेशन का हो रहा वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इन्हां दे विच ये स्पैशलिटी होंदी है कि जो भी आपां कोई डीकंपोजिशन करानी है, डीकंपोजिशन से छेड़छाड़ नहीं करनी। जे डीकंपोजिशन के प्रोसैस से छेड़छाड़ ज़्यादा करांगे, प्रोसैस जिहड़ा हैगा खराब हो जाऊगा, रिजल्ट जिहड़ा हैगा गड़बड़ होगा। तो इस करके इनू लैट इट रिमेन अनडिस्टर्ब्ड, इनू आपां कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। इधरों दी समान पाना, जो भी पाना, समान की पाना, ऑफ कोर्स डंग पाना। डंग मतलब गोआ, वो गोआ ये साउथ वाले पासे हैगा, आपां उधर नहीं जाना। ये गोआ जिहड़ा हैगा तुहानूं किसी भी पिंड दे विचों जिहड़ा हैगा मिल जाएगा, तुसीं उत्थों जिहड़ा हैगा जिन्ना मर्जी लैके जिहड़ा हैगा पा सकते हो। तो आ गोया जिहड़ा हैगा पा के ते इहदे च एक स्पैशलिटी करनी है कि गोया एज इट इज़ नहीं पाना, गोया एज इट इज़ नहीं पाना, तरी वाला गोया पाना। ठीक है, हुण तरी वाला गोया आप सब समझते हो है ना, जिवें पनीर आ, देखो शमिता मूँह च पानी लियान रही है कि तरी वाला पनीर हुंदा, इसी तरह तरी वाला गोया। गोया तरी वाला मतलब 1:1। मैं तरी वाला वर्ड क्यों यूज़ किया, बराबर बराबर का 50-50। जे 10 किलो गोया पाना है तो 10 किलो पानी पाना है, जे 50 किलो गोया पाना है तो 50 किलो पानी पाना है। 1:1 की रेशो के जिहड़ा हैगा डंग प्लस वाटर। तो जो आप डंग प्लस वाटर पाना तरी जी बन जाती है। वो वर्ड यूज़ की करते हैं, बस तरी वर्गा ही वर्ड है। वो पंजाबी च तरी बोलते तो अंग्रेजी च उन्होंने स्लरी बोलते हैं। ठीक है, तो स्लरी बन जाती है। वो स्लरी पानी तो गोए का मिक्सचर है, तुहानूं दस्सिया 50-50 की रेशो के जिहड़ा हैगा पाना, जिन्ना वो पाना उन्ना ही जिहड़ा हैगा अमाउंट दे विच असी जिहड़ा हैगा एक्सक्रीट ऑफ कैटल या गोबर या गोया जिहड़ा हैगा पा देना है। आप समझ गए हो, इसे करके इसनूं जिहड़ा हैगा गोबर गैस प्लांट किया जाता है। तो थोड़ा जा ये तो टॉपिक तो जरा हट जाइए। आप सबनों पता है कि गोबर आई कैन कॉल इट एज अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मझ, काऊ, कैटल, बफलो, जो मर्जी वेस्ट प्रोडक्ट है ना। वेस्ट प्रोडक्ट तो बन गया गोबर साडे को। तो जिस तरह नहीं सानू दसेगी, इहदा मझां नाल बड़ा प्यार है, बहुत उहदे नाल टाइम बिताउंदी है ये। तो जिस तरह नहीं मझ खांदी की है, ये जिहड़ा गोबर इन्हें प्रोड्यूस करना, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट इन्हें प्रोड्यूस करना, इट क्लीयरली डिपेंड्स अपॉन द इनटेक। तो जिस तरह नहीं सानू दसेगी, जिस तरह नहीं मझ खांदी की है। हाँ जी, बर्तन की खांदी, पट्ठे इट्टां वाले, हाँ, ग्रीन लीव्स फॉडर। तो यदा मतलब इन्हें पत्ते खाने हैं, पट्ठे खाने हैं, प्लांट खाने हैं, पत्ते खाने हैं। तो पत्ते खाने हैं तो यदा मतलब प्लांट खाने हैं या पत्ते खाने हैं। तो पत्ते दे विच सब तो ज़्यादा की हुंदा जी दियो, पत्ते दे विच सब तो ज़्यादा की हुंदा, लीफ। याद करो, प्लांट सेल, लीफ, सेल वॉल, एंड सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ मेन कंपोनेंट इज़ सैल्यूलोस। तो यह जिहड़ा गोबर यूज़ आप कर रहे हैं, इस गोबर दे विच भी जिहड़ा हैगा सैल्यूलोस ही। आप जिन्होंने पता है काऊ क्यों इन्ना ज़्यादा खाती है, काऊ ज़्यादा खाती है ना, बफलो ज़्यादा खाती है ना ज़्यादा। कई बार आप जिहड़ा हैगा कोई बहुत ज़्यादा खाण पीण वाला बंदा हो तो उन्होंने भी कहते हैं कि तू सारा दिन मझ बन के बैठा रहना, खांदा ही रहना। तो मझ का मतलब खाई जाना। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनियां ओवरऑल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने वास्ते ढेर सारा खाना चाहिए होंदा है। एंड यू नो द रीजन बिहाइंड दैट, बिकॉज द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ दैट पर्टिकुलर काऊ, बफलो या कैटल इज़ वेरी वीक। वो बहुत कमज़ोर डाइजेस्टिव सिस्टम है। ताड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत सुपर फास्ट वर्ड नाल भी आप परफेक्ट वर्ड यूज़ करिए, बहुत एफिशिएंट आ।
ਪਰ ਵਿਚਾਰੀ ਮੱਝ ਦਾ ਜਾਂ ਗਾਂ ਦਾ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂ ਆਲ ਵਿਲ ਬੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਟੂ ਨੋ ਉਹਦਾ 50% ਫੂਡ, ਮੱਝ ਦਾ 50% ਫੂਡ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਉਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਨਾਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ। 50% ਫੂਡ ਉਹਦਾ ਮੱਝ ਦਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਉਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਨਾਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਪੱਠੇ ਖਾਧੇ ਆ, ਜੇ 10 ਕਿਲੋ ਪੱਠੇ ਖਾਧੇ ਆ ਤੇ 10 ਕਿਲੋ ਪੱਠਿਆਂ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਆ 5 ਕਿਲੋ ਉਹਦੇ ਗੋਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਗੋਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਲਿਊਬਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਰਨ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੱਝ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਸਲੀ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੋਬਰ ਇਜ਼ ਕੰਸੀਡਰਡ ਟੂ ਬੀ ਅ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਰਿਚ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ। ਪਲੱਸ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਮੱਝ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਕੀ ਲਿਆਂਦਾ, ਮਿਥੈਨੋਜਨਸ। ਮੱਝ ਦੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਿਥੇਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਰਿਊਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਊਮੀਨੋਕੋਕਸ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਗੋਇਆ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਕਲ ਮੈਟਰ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਸ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਮਿਥੈਨੋਜਨਸ ਵੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਐਂਡ ਮਿਥੈਨੋਜਨਸ ਜਦੋਂ ਉਸ ਟੋਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੰਕਰੀਟ ਟੈਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਕੰਕਰੀਟ ਟੈਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜੂ। ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜੂ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਐਨਐਰੋਬਿਕ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਤੋ ਐਨਐਰੋਬਿਕ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਊ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਊ ਤੇ ਗੈਂਸਾਂ ਬਣ ਕੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਚੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਵੱਖਰੇ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਜੇ ਸਲੱਜ, ਚਿੱਕੜ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਚਿੱਕੜ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਧਰ ਦੂਸਰੇ ਟੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਵੀ ਬੜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਸਲੱਜ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਐਕਟ ਐਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬੋਲੋ ਕੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਮੈਨਿਓਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਲੱਜ ਵੀ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੱਧਰੋਂ ਗੈਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਫਲੋਟਿੰਗ ਲਿਡ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਲੋਟਿੰਗ ਲਿਡ ਉਸ ਚਲੋ ਜੇ ਆ ਇਹਦਾ ਜੇ ਆ ਮੇਨ ਲਿਡ ਹੈ, ਆ ਮੇਨ ਲਿਡ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਲੋਟਿੰਗ ਲਿਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਸ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਭਾਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੈਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੈਸ ਅਕਮੂਲੇਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੈਸ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੈਸ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜਦਾ ਟਿੰਗ ਟਨ 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 ਵੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਗੋਬਰ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਨੋਜ਼ਲ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਉਸ ਨੋਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਈਪ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਲਵ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵੈਲਵ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵੈਲਵ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੈਸ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਗੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 4 ਗੈਸਾਂ ਵਾਲਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ, 2 ਗੈਸਾਂ ਵਾਲਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ, ਸਿੰਗਲ ਗੈਸ ਵਾਲਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ, ਬਾਰਬੀਕਿਊ, ਓਵਨ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰੋ ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੈਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਗੈਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਸ ਘਟਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਲੋਟਿੰਗ ਲਿਡ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਫਲੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਥੱਲੇ ਜਾਈ ਜਾਊਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਗੈਸ ਦਾ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਧੀ ਗਈ ਕਿ ਘਟੀ ਗਈ? ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਸ ਬਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਵੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਭਰ ਗਿਆ ਪੂਰਾ। ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਗੈਸ ਨੂੰ ਵਰਤੋ, ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਵਰਤਣੀ ਪੈਣੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵਰਤਣੀ ਪੈਣੀ। ਇਹੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਰਟ ਕਮਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਸਿਲੰਡਰ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਭਰਦੇ ਨਾ ਸਿਲੰਡਰ ਭਰ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟੋਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਿਲੰਡਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖੋ, 6 ਮਹੀਨੇ ਰੱਖੋ, ਸਾਲ ਰੱਖੋ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਟੂਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਿਲੰਡਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਆ ਕੇ ਸਿਲੰਡਰ ਲਾਓ ਗੈਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾਓ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੈਸ ਭਰ ਗਈ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਫਿਰ ਵੀ ਚਾਹ ਬਣਾਓ, ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਓ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਸਾਗ ਬਣਾਓ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਗਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚੱਲਦੇ ਨਾ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ, ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਲੰਗਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਹਵਾ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਨਾਮ ਪਾਹੂਵਿੰਡ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਣਿਆ? ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਆਪ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਪੱਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਗੋਬਰ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਰੰਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੋਏ, ਕੰਕਰੀਟ ਟੈਂਕ ਉੱਤੇ ਫਲੋਟਿੰਗ ਲਿਡ, ਪਾਈਪਾਂ, ਨੋਜ਼ਲਾਂ, ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਸ਼ੈਲ ਆਈ ਪ੍ਰੋਸੀਡ? ਚੱਲਾਂ ਪੁੱਤਰ ਅੱਗੇ ਬੋਲੋ ਦੀਦੀਓ। ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖਣਾ। ਇਹ NCERT ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਵਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲੀ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਯੂਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਤਗੜਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ IARI ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਆ? ਇੰਡੀਅਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ। ਤੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਬਾਈ ਵਰਤੋ, ਚਲਾਓ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਰਤੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ LPG ਗੈਸ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਪੁੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਅਪਣਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੰਗਰ ਰੱਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੈਸ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਜੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੋਬਰ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਘਰ ਦਾ ਵੇਸਟ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਕਿਚਨ ਵੇਸਟ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੈਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਜੇ। ਤੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਸੇ ਘਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਸਰਦੀਆਂ ਧੁੰਦਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਾਡੇ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬੜੀ ਗੈਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਚਨ ਵੇਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਗੋਬਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ, ਆਟੇ, ਦਾਲ, ਪਿਆਜ਼ ਜੋ ਬਚਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਬਾਇਓਗੈਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਜਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਐਫਰਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। IARI ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੱਸ, ਜਿਹਦਾ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ IARI ਦੇ ਨਾਲ KVIC। ਇਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਜੇ। KVIC ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਖਾਦੀ ਐਂਡ ਵਿਲੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਖਾਦੀ ਐਂਡ ਵਿਲੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, KVIC ਐਂਡ IARI। ਤੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਾਇਓਗੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਇਓਗੈਸ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੈਡਿੰਗ ਬਣਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਨਐਰੋਬਿਕ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਐਨਐਰੋਬਿਕ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਉਹ ਐਨਐਰੋਬਿਕ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ 3 ਸਟੈਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਨਐਰੋਬਿਕ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਈਜੈਸਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣਾ। ਦਿਸ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਟੇਕਸ ਪਲੇਸ ਵਿਦਿਨ 3 ਸਟੈਪਸ। 3 ਸਟੈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ 1 ਫੈਕਲਟੇਟਿਵ ਐਨਐਰੋਬਸ। ਫੈਕਲਟੇਟਿਵ ਨੰਬਰ 1 ਪਾ ਕੇ ਲਿਖਣਾ। ਫੈਕਲਟੇਟਿਵ ਐਨਐਰੋਬਸ ਜਾਂ ਐਨਐਰੋਬਿਕ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰ 'ਚ ਲਿਖਣਾ, ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ, ਕੰਪਲੈਕਸ। degrade the complex polymers to
degrade the complex polymers to monomers। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤਗੜੇ ਤਗੜੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਪ ਵੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੋਲੀਮਰਸ ਨੂੰ ਮੋਨੋਮਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਪੋਲੀਮਰਸ ਤੋਂ ਮੋਨੋਮਰਸ ਕੌਣ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਵੇਰੀਅਸ ਇੰਜ਼ਾਈਮਸ ਪੋਜ਼ੈਸਡ ਬਾਈ ਦੋਜ਼ XYZ ਬੈਕਟੀਰੀਆ। ਕੰਪਲੈਕਸ ਪੋਲੀਮਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਸੈਲੂਲੋਸ। ਸੈਲੂਲੋਸ। ਸਾਰੇ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਵਾਲੇ, ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ +1 ਚ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੋਲੀਮਰਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਦੇ ਕੈਨ ਬੀ ਸੈਲੂਲੋਸ comma hemicellulose comma pectins lignins proteins suberins। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਚਾਰ ਹੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਲੂਲੋਜ਼, ਹੈਮੀਸੈਲੂਲੋਜ਼, ਪੈਕਟਿਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ। ਚਾਰੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈਡ ਮੋਨੋਮਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਪ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਸੈਲੂਲੋਸ, ਜੇ ਸੈਲੂਲੋਸ ਨੂੰ ਮੋਨੋਮਰ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊ ਤਾਂ ਸੈਲੂਲੋਸ ਕਾਹਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ। ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਊ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਕਾਹਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਤੋਂ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੈਕਟਿਨਸ ਵੀ ਪੈਕਟਿਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈਮੀਸੈਲੂਲੋਸ ਵੀ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਤੇ ਗਲੈਕਟੋਸ ਮੋਨੋਮਰਸ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੋਨੋਮਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਪਾਉਂਦੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲਿਗਨਿਨਸ। ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਡੀਗ੍ਰੇਡਡ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਸਲੱਜ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਨੰਬਰ 2 ਪਾ ਕੇ ਲਿਖੋ। ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਨੋਮਰਸ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੋਨੋਮਰਸ ਬਣੇ ਆ, ਨਾਓ ਥੀਸ ਮੋਨੋਮਰਸ ਆਰ ਕਨਵਰਟਿਡ ਇਨਟੂ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਲਾਈਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਲਿਓ, ਆਰ ਕਨਵਰਟਿਡ ਇਨਟੂ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਐਰੋ ਪਾਤਾ। ਨਾਓ ਥੀਸ ਮੋਨੋਮਰਸ ਆਰ ਕਨਵਰਟਿਡ ਇਨਟੂ organic acid, and of course organic acid ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣਗੇ, these monomers are converted into organic acids by microbial actions, by microbial action। of course microbes ਨਹੀਂ, anaerobic bacteria ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, and ਉਹ ਫਿਰ further ਕਿਹੋ ਜੇ ਐਸੀਟਿਕ ਐਸਿਡ, ਸਿਟਰਿਕ ਐਸਿਡ, ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਥਰਡ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸਿਡ ਬਣਦੇ ਆ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਐਸਿਡ ਜਾਂ ਐਸੀਟਿਕ ਐਸਿਡ ਬਣਦੇ ਆ। ਥਰਡ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਐਸੀਟਿਕ ਐਸਿਡ ਇਜ਼ ਫਾਈਨਲੀ ਡੀਗ੍ਰੇਡਡ ਔਰ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਡ, ਫਾਈਨਲੀ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਡ ਇਨਟੂ ऑक्सीजन नहीं पाई, इस करके लिख लो ऑक्सीडाइज्ड। तो एसिटिक एसिड इज फाइनली ऑक्सीडाइज्ड इनटू मीथेन। मीथेन गैस के अंदर जो है ये कन्वर्ट हो जाते हैं। फुल स्टॉप। आ साडा बायोगैस प्रोडक्शन वाला पार्ट जो है फिनिश हो गया। हुण साडा बस एक पार्ट रह गया इस चैप्टर का। पहले आप देखो इत्थों तक, जो कुछ पूछना जो तो पूछो, फिर आप नहीं तो चलिए अगे। एनीबडी वांट टू आस्क एनीथिंग? जो कुछ पूछना है तो पूछो, फिर नहीं तो चलिए अगे। तो रुपये अगे बनाओ हेडिंग। लास्ट इस चैप्टर का टॉपिक है, दैट इज बायो पेस्टिसाइड्स। बायो पेस्टिसाइड्स या बायो फर्टिलाइजर्स, जो मर्जी आप इसनूं जिहड़ा हैगा कह सकते हो। वारी वारी करके जिहड़ा हैगा पढ़ते हैं। बायो पेस्टिसाइड्स बेटा एक मिनट जरा चेक करके दस्यो मैनू, एक चीज़ रह गई बड़ी इंपॉर्टेंट। सीवेज ट्रीटमेंट वाले टॉपिक से जाए जरा।
ਸੀਵੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਵੇਖਿਓ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਪ ਯਾਪ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕੁਛ? ਗਾਪ ਯਾਪ ਗੰਗਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਯਮੁਨਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਸੀਵੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਓਗੇ, ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੋ ਵਰਡ ਹੀ ਲਿਖਣੇ ਬਸ। ਸੀਵੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਲਿਖੋ ਟੌਪ ਤੇ NCERT ਦੀ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਾਰਜਿਨ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਰਜਿਨ ਉੱਥੇ ਕਲਾਊਡ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖ ਲਓ। ਦ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਫੋਰੈਸਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ the Ministry of Environment and Forest initiated GAP, बड़ा करोड़ा रुपया खर्चा है। GAP stands for Ganga Action Plan and YAP YAP stands for ਯਮੁਨਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੰਗਾ ਸਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਗੰਗਾ ਜਲ ਪਵਿੱਤਰ ਜਲ ਤੋਂ ਗੰਗਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਐਂਡ ਯਮੁਨਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਵਾਜ਼ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਡ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਕਲੀਨ ਦੀਜ਼ ਰਿਵਰਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ, ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਏਮ, ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਵੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਕੋਈ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸੁੱਟੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਆਪ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਵੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏਗਾ, ਟਰੀਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਐਡਾ ਫਰੂਟਫੁਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਰਬਾਦ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਤੇਜਸ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਫਰੂਟਫੁਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਹੈਡਿੰਗ ਬਣਾਓ ਬਾਇਓਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ। ਬਾਇਓਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਈਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬਾਇਓ ਵਰਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਕੱਲੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਵਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੰਜੀਸਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਲੱਸੀਸਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਮੈਟੀਸਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਰਕੀਸਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਰੈਕੀਸਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਵਰਡ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਡ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ਼ਮੀਤਾਸਾਈਡ, ਤਾਂ ਆਪ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਈਡ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਲਿੰਗ ਏਜੰਟ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ਼ਮੀਤਾ ਨਾਮ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਭ ਦਾ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਪੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ, ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਇਨਸੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ। ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪ ਸਭ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਜਦ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਰੋਪ, ਕੋਈ ਫਸਲ, ਕੋਈ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਲਾਊਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਕਰੋਪ, ਉਸ ਫਸਲ, ਉਸ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਅਟੈਕ ਕਰਨਗੇ? ਕੀੜੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਗੇ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਕੀੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੀੜੇ ਦੇ ਲਈ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਇਨਸੈਕਟ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਵੇਖੋ ਪ੍ਰਭਨੂਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕਾਕਰੋਚ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਕਾਕਰੋਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣ ਡਿਆ। ਇਹਦੇ ਬੂਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੇ 3 ਕਾਕਰੋਚ ਰੱਖੇ, ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਪਾਲੇ ਹੈ ਕਾਕਰੋਚ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਇਹਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਾਕਰੋਚ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਕੀੜੇ, ਇਨਸੈਕਟਸ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਾਕਰੋਚ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਛਰ, ਉਸੇ ਬਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੇ ਮੱਛਰ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਰੋਜ਼ 17-18 ਮੱਛਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੱਛਰ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹਦੇ ਭਾਵੇਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੀੜੇ। ਤਾਂ ਮੱਛਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ, ਕਾਕਰੋਚ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ, ਮੱਖੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਨ ਵਾਲਾ ਕੀੜਾ, ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ।
लेकिन जो उही कोई कीड़ा पर्टिकुलरली कीड़ा, मतलब इट कैन बी अ मक्खी, इट कैन बी अ मच्छर और इट कैन बी अ कॉकरोच, जो यही उही कोई कीड़ा क्रॉप के उत्ते रहना शुरू कर दे, क्रॉप नूं खाना शुरू कर दे, क्रॉप नूं नुकसान पहुँचाना शुरू कर दे, तो उही कीड़ा फिर पेस्ट बन जाता है। बोलो दीदी ठीक है। यानी मैं कह सकता एवरी पेस्ट इज़ एन इंसैक्ट, लेकिन एवरी इंसैक्ट इज़ नॉट अ पेस्ट। समझ गए? हर पेस्ट असल च कीड़ा ही है, लेकिन जिहड़ा कीड़ा फसल नूं नुकसान पहुँचाना शुरू कर देगा, फसल नूं खाना शुरू कर देगा, उसनूं जिहड़ा हैगा आपां की बोल दिंदे आ? कीड़ा। उसनूं आपां बोल दिंदे आ पेस्ट। तो जिहड़ा उदा ही तुरया फिरदा है, जिवें कोई उन्हें 2-4 बैग च रखे, 2-4 बूटां च रखे, वो सारे कीड़े ने। तो उन्हें डिपेंड करता है, फंजाई नूं मारना तो फंजीसाइड, मोलस्क नूं मारना तो मोलस्सीसाइड, कीड़े नूं मारना तो इंसैक्टीसाइड, पेस्ट नूं मारना तो पेस्टीसाइड। तो ज़्यादा पेस्टीसाइड इंसैक्टीसाइड वर्ड ही जिहड़ा हैगा चलता है। हुण साडा काम है एनाइडल पेस्टीसाइड। ऐसा पेस्टीसाइड होवे जिहड़ा संपूर्ण होवे। आइडल पेस्टीसाइड, आइडल पेस्टीसाइड का मतलब उहदे च सारे जिहड़ा हैगा गुण प्रेजेंट होण, सारे गुण जिहड़ा हैगा जे उहदे च प्रेजेंट होणगे तो असीं उसनूं जिहड़ा हैगा की बोलांगे? आइडल पेस्टीसाइड। तो सब तो पहला गुण किनू कहना असी आइडल पेस्टीसाइड? सब तो पहला ये तुसीं, मैं नहीं लिखने, तुसीं लिखी जाओ, इट मस्ट बी अवेलेबल राउंड द क्रॉक। हर बल्ले अवेलेबल होना चाहिए। जो बंदा कहे मैनू फलाना कीड़ा चाहिए तो वह कीड़ा जिहड़ा हैगा उस बल्ले जिहड़ा हैगा अवेलेबल होना चाहिए। ये नहीं कि कीड़े दी मारन वास्ते जिहड़ा हैगा आप दवाई लैन जाइए तो दुकान वाला भाई कहे भाजी 6 महीने बाद आयो, ये बुकिंग चलती पई आ, उन्नी देर नूं साडी फसल सारी खराब हो जाए, असीं 6 महीने बाद जिहड़ा हैगा दवाई लैके की करनी। तो इट मस्ट बी अवेलेबल राउंड द क्लॉक। हर बल्ले जिहड़ा हैगा अवेलेबल होना चाहिए, ईजीली अवेलेबल होना चाहिए। दूसरा, इट शुड बी वेरी वेरी स्पैसिफिक टूवर्ड इट्स टारगेट। स्पैसिफिक, इट शुड बी वेरी वेरी स्पैसिफिक टूवर्ड्स इट्स टारगेट। अपने दुश्मन नूं ही मारे, दोस्त कीड़े नूं ना मारे, दुश्मन कीड़े नूं मारे। जिन्हों मारन वास्ते वो दवाई पाई आ उन्होंने मारे, नजायज़ इधर उधर के कीड़ियां नूं जिहड़ा हैगा ना मारे। तो स्पैसिफिक टारगेट होना चाहिए इहदा, हर किसी दे उत्ते जिहड़ा हैगा ये एप्लीकेबल ना होवे। तीसरा तो बहुत वड्डा करैक्टर, इट शुड नॉट बी टॉक्सिक। साडे वास्ते, ह्यूमनस वास्ते या किसी होर लिविंग ऑर्गेनिजम्स वास्ते वो जरीला ना होवे। जरीला सिर्फ किहदे वास्ते होवे? अपने टारगेट वास्ते, अपने कीड़े वास्ते। होर किसी XYZ वास्ते वो जरीला ना होवे। फॉर एग्जाम्पल तेजस कोई फसल होवे, ठीक है, उहदे मझ होवे तो मझ भज्जी आंदी है फसल खाण वास्ते, तो शुभकर्मन जिहड़ा हैगा उहदे उत्ते स्प्रे कर देवे। उन्हें स्प्रे क्यों किया? अपनी फसल नूं बचाउण वास्ते, क्योंकि कीड़े ना अटैक करन। उहदे नूं की पता वो फटाफट सारी फसल खा जाएगा। तो जे जहर स्प्रे किया तो मतलब जहर उहदे खा गया तो वह हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। बहुत सारे डंगर साडे जिहड़ा हैगा इदां मर जाते हैं फसलों के उत्ते स्प्रे किया होंदा, तो जानवर नूं की पता स्प्रे किया कि नहीं किया, बेचारे नूं भुख लगी फटाफट जिहड़ा हैगा खाना शुरू कर देंगे तो उन्होंने हैप्पी बर्थडे हो जाता। तो इट शुड बी नॉन टॉक्सिक टू ऑल अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। दूसरा कोई उन्होंने खा, ह्यूमन भी खा सकता है, ये थोड़ी गल है कि ह्यूमन नहीं खा सकता, ह्यूमन भी खा सकता। तो इदां नहीं होना चाहिए कि आप अपने अमरूदां दे उत्ते स्प्रे किया मगरों साडे ही न्याणे भज के गए अमरूद जिहड़ा हैगा सीधा पेड़ तो तोड़ के खा लिया तो फिर कर लो हैप्पी बर्थडे। तो इस तरह नहीं होना चाहिए, इट शुड बी नॉन टॉक्सिक। अगला करैक्टर सब तो बड़ा इन्वायरमेंट के नाल रिलेटेड, इट शुड बी नॉन परसिस्टेंट। इट शुड बी नॉन परसिस्टेंट। नॉन परसिस्टेंट का मतलब है वो हर टाइम रहना नहीं चाहिए। पाया कोई 15 दिन 20 दिन 10 दिन महीना 2 महीने 6 महीने जिन्ना भी लाइफ स्पैन है उस लाइफ स्पैन तो बाद जिहड़ा हैगा वो मुक जाए, वो खत्म हो जाए, वह काम फिनिश हो जाए, वो अपने आप ही जिहड़ा हैगा डीग्रेड हो जाए, डीकंपोज हो जाए, दुनिया तो जिहड़ा हैगा चले जाए। तो ये करैक्टर सानू चाहिए जिहदे विच ये सारे करैक्टर हैगे आ, वो साडा आइडल पेस्टीसाइड। सच एक करैक्टर रह गया सब तो वड्डा करैक्टर जिहदा ही सारा रौला है, एंड वो की आ, इट मस्ट बी it must be biodegradable। yes, it must be biodegradable। जो सब तो जरूरी करैक्टर है वो ये है कि it must be biodegradable। biodegradable मतलब अपने आप ही जिहड़ा हैगा डीग्रेड हो जाए, अपने आप ही जिहड़ा हैगा खत्म हो जाए, फिनिश हो जाए, तो फिर ही जिहड़ा हैगा असी उन्होंने मनांगे सही मायने दे विच ये कौन है। लेकिन सब तो दुख वाली गल, सब तो माड़ी गल की है कि जिन्ने भी असी इंसैक्टीसाइड वरतते हैं अनफॉर्चुनेटली
नो वन हैज़ दिस प्रॉपर्टी, स्पैशली दिस वन एंड दिस वन। बाकी चीज़ां हो सकदियां ने, लेकिन थल्लड़ियां दो प्रॉपर्टियां तो बिल्कुल ही कोई नहीं शो करता। और जिन्ने भी असी अपनी फसलों नूं बचाने वास्ते इंसैक्टीसाइड कह दीए, पैसटीसाइड कह दीए, जो भी वरतते हैं, जिन्ने भी असी अपने फसलों नूं बचाने वास्ते इंसैक्टीसाइड हो जान या पैसटीसाइड हो जान, जिन्ने भी असी वरतते हैं देवियों और सजनों, उन्हां दे विचों कुछ भी डिग्रेडेबल नहीं होंदा। दे ऑल आर 100% नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब की है? दे विल परसिस्ट इन आर इन्वायरमेंट, दे विल रिमेन विद इन आर इन्वायरमेंट। और आप इत्थों तक भी कह सकते हैं दे आर द पार्ट ऑफ आवर फूड चेन। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਹਿਰ ਆਪਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। तो फिर गड़बड़ तो होनी होनी है। तो इस तो छुटकारा पाने वास्ते इनू बोलते आ कैमिकल कंट्रोल। इस कैमिकल कंट्रोल तो छुटकारा पाने वास्ते दीदियो साइंटिस्टां ने ऑल्टरनेट ऑप्शन बनाई है, दैट इज बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल मतलब कोई दवाई कोई कैमिकल ना करो, बायोलॉजिकल तरीके दे नाल उन्होंने कंट्रोल करो। तो जे बायोलॉजी वर्ड आ गई तो फिर वेखो अपने आप ही जे कोई लिविंग ऑब्जेक्ट आ गया, लिविंग बायो का मतलब लिविंग, तो जे ये तो ग्रंथ भी कहते हैं, रब भी ये कहता तो नेचर भी ये कहती है, जेड़ा इस दुनिया के उत्ते आया उन्हें मुड़ के कदी नहीं जे जाना, इत्थे ही रहना। वेख लो प्रिया लानी नूं 16 साल हो गए, जान ही नहीं रही। अगले 16 साल नहीं इन्हें जाना, उस तो अगले 16 साल नहीं इन्हें जाना, उस तो अगले 16 साल नहीं जाना, उस तो अगले 16 साल नहीं जाना। फिर जो 4-5 16 कट ले, उस तो बाद सोचेगी हुण चले ही जानी है। समझ गए ना? तो जेड़ा भी कोई बंदा इत्थे दुनिया के उत्ते आया उन्हें जाना ही जाना है। तो जे असी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म नूं एज अ कंट्रोल की तरह वरतते पे हाँ, तो दैन इट इज़ नॉन परसिस्टेंट, दैन इट इज़ बायोडिग्रेडेबल। सिर्फ साडा का वो नेचर च ही हैगा, सब कुछ हैगा नेचर च। साडा काम सिर्फ इन्ना है कि असी पहचानना है कि केड़ा बंदा किहदे खिलाफ वरतिया जा सकता है, बस। दिस इज़ ऑल अबाउट योर बायोलॉजिकल कंट्रोल। एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल दे आपां हुण एजेंट बनांगे, किहड़े किहड़े बंदियां नूं असी एज अ बायोलॉजिकल कंट्रोल की तरह यूज़ कर सकते हैं। बस हुण तुसीं कुछ पुछना तो पुछो।